ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти суғд. ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. хуб, мо дар барнома тавре шумо огаҳӣ доред дар бораи шоҳнома асари безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ бо меҳмонони барнома суҳбат мекунем. ва меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд доктори илмҳои филологӣ, адабиётшинос устод Носирҷон Салимӣ. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва арзи сипоси худро низ баён медорем, ки шумо ба ин қадар вақтатон, коратон бисёр машғул ҳастед, лекин даъвати моро пазируфтед. мо аз номи кулли мухлисони ана ҳамин барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ бори дигар миннатдории хешро баён мекунем. ва бо устоди азиз имрӯз мо вобаста ба мавзӯи аҳамияти шоҳнома дар рушди ҷомеа ва мақсаду ҳадафҳо аз тақдими ин асари безавол ба ҳар як оилаи кишвар, ки ин ташаббусро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеша гирифтан суҳбат мекунем. саволи аввалине ки ба шумо ироа кардани ҳастам, сабабу омилҳои таваҷҷӯҳ ба шоҳнома аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чист, ки фикри шуморо дар ин бобат мо фаҳмидан мехоҳем. ташаккур мулла олимҷон. хуб, қабл аз ҳама ин ибтикори пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар зоти худ як падидаи фавқулода аст, ки дар сатҳи давлатӣ, дар сатҳи президенти мамлакат, яъне дар сатҳи сиёсати давлатии мо шоҳнома ҳамчун асаре ки бояд дар ҳар хонадони тоҷикон бошад, шинохта шуд ва дар ин роҳ қадами бисёр муҳим бардошта шуд. хуб, ин ибтикор идомаи ҷамеи ибтикор, тасмим ва иқдомҳои президенти мамлакати мо аст, ки дар роҳи нашри фарҳанги тоҷикӣ, дар роҳи эҳёи сарчашмаҳои таърихӣ, осори таърихӣ, дар роҳи эҳёи урфу одат ва суннатҳои ниёгони мо пеш гирифтаанд. мо дар ёд дорем оини ҷашни Наврӯз, Меҳргон, Сада, хуб, оини ҷашнгирии суннатҳои қадимаи дигар, эҳёи Шашмақом, Фалак, чопи китобҳои зиёди гузаштагони мо ба хати имрӯза бо шарҳу тафсирҳо ва ҷамеи осори тадқиқотӣ, ки худи президенти кишвари мо анҷом доданд ва дигар ибтикороте, ки дар барномарезиҳои маърифатӣ ва фарҳангии давлати мо татбиқ мешавад, дар амал татбиқ мешавад. яъне ин як занҷир, ҳалқае дар ҳамин занҷири ҷараён ё раванди бисёр пурвусъати давлатдории миллии мо, яъне раванди худогоҳӣ, худшиносии мардум ва шинохтани марзу бум, мероси фарҳангии гузаштагон, мероси гузаштагони мо дар фарҳанги зиндагӣ маҳсуб мешавад. яъне ҳамаи инҳо дар маҷмӯъ ҳуввияти миллии моро фароҳам мекунанд. ҳувиятсозӣ ё ҳуввияти сохтани ҳуввияти миллӣ ба вуҷуд овардан, парваридан ва дар зеҳну фарҳанги зиндагии мардуми имрӯза онро умри дубора бахшидан яке аз фазилатҳои сиёсати президенти кишвари мо аст. ва чопи шоҳнома ҳам аз ҷумла ҳамин идомаи ҳамин суннат аст. қаблан китоби Бобоҷон Ғафуров Тоҷикон нашр шуд ва ба ҳар хонадони тоҷик тақдим гардид. яъне таърихи тоҷикон ба хонаводаи тоҷикон ворид шуд. ин таърихи иҷтимоӣ ва сиёсии тоҷикон аст дар тӯли асрҳо ва инак таърихи бадеӣ, таърихи маънавӣ ва таърихи асотирию таърихии гузаштагони мо ҳамчуноне ки дар ҳофизаи
مردمان گذشته نقش بسته بود امروز به خاندان تاجیکان وارد می شود. این هم بسیار مهم است. یعنی تاریخ گذشته ما با همه شکوه، با همه مرکبی تلخی ها و فاجعه هایش که سبق آموز هستند امروز در خاندان ما، در محیط فرهنگ و زندگی ما حضور بسیار برجسته خود را پیدا می کند. این یک پدیده از آن جهت خارق العاده است که یک پدیده بسیار مهم در تکمیل و عمیق رفت خودشناسی ملی ما و احساس میهن‌پرستی یا وطن دوستی ما است. اکنون برای چی شاهنامه بعد کتاب غفورов چنان که گفتیم شاهنامه این تاریخ منظوم، تاریخ زیبا و لطیفی گذشتگان ما است که از دوران قدیم، از آن دورانی که اولین بار آدم ها پیدا شدند و تسلط پیدا کردند بر طبیعت و زندگی متمدن را آغاز کردند تا شکست ساسانیان. یعنی یک دوره بزرگ تاریخ. و از بس که شاهنامه در زمان تالیف شد که دولت سامانیان استقلال را به دست آوردند و برای دولتداری ملی تدبیرهای بسیار مهم اندیشیدند و یکی از سمت‌های مهم این تدبیرها احیای فرهنگی و معنوی عجم بود. یعنی ایران زمین باستان، دستاوردهای معنوی و فرهنگی آریاییان که بر اثر هجوم عرب‌ها در صدد یا در حالت زوال و از بین رفتن قرار داشت. و فردوسی البته تا فردوسی هم اثرهای تالیف شدند که تاریخ گذشته را کوشش داشتند که زنده کنند در زندگی مردم، در ذهن مردم خاطره ملی را به تکان آورند، به جنبش آورند. در این زمینه بعد آن که عرب ها ساسانیان را مغلوب کردند و به آسیای مرکزی خراسان هم دست یافتند، در میان مردم روشندیل به قول فردوسی روشندیل احساس حفظ گذشتگان خود البته وجود داشت. ما می‌دانیم که قبل از فردوسی شاهنامه دقیقی 1000 بیت تالیف شد، شاهنامه ابو منصوری در نصر و شاهنامه منظوم مسعود مروزی، شاهنامه ابوالمؤید بلخی که در اساس خداینامه پهلوی تالیف شده بود و آثار دیگر. بغیر از این چنانه که خود عالمان عرب از جمله ابن ندیم در الفهرست، در کتاب مروج الذهب مسعودی، در کتاب ابن قتیبه خیلی رویخط اثرهای آمده است که به زبان عربی در همه عصرهای 7 و 8 در زمانی که دین اسلام اساسهای فرهنگی خود را پیریزی می‌نمود ترجمه شدند و به نوع به تشکل همین جهانبینی نو تاثیر بسیار فیض‌بخش رسانیدند. ما نه فقط خداینامه بلکه اثرهای زیادی را می‌دانیم که ترجمه شدند، از جمله کلیله دیمنه، سیمبادنامه، مرزباننامه، اندرزنامه‌های زیادی که ترجمه شدند. بغیر از این کتاب‌هایی که تا به روزگاری حتی ما رسیدند و بعضی از آنها در عصر 10 بسیار شهرت داشتند، کتاب‌های بندهیش، اوستا، خب کتاب‌های دیگری که از آیین و رسم و آیین گذشتگان، از حکمت و خرد گذشتگان حکایت میکرد، با زبان پهلوی، فارسی میانه و یا با واسطه ترجمهش به زبان عربی در میان مردم گردش داشت. هرچند که اون وقتا چاپ کتاب نبود، در تعداد کم، لیکن این پدیده بود و یک گروه مردمی بودند که آنها را شعوبی میگفتند، جریان شعوبیه. اونها بر مقابل همین نژاد پرستی عرب ها که آنها نژاد خود را بلندتر از تمام خلق‌های دیگر از جمله از مردم ایران زمین می‌دانستند، آنها به نشر دانش و معرفت گذشتگان خود، تاریخ گذشتگان خود شروع کردند.
اما در جامعه قسمی بودند که در مقام نسبتا معتدل قرار داشتند و آنها هم زبان عربی و هم زبان پهلوی و هم زبان نو دری که ما میگوییم عامل بودند و مطالعه داشتند و یک قسم دیگر کاملا به تفاوت. یعنی در جامعه سه طبقه مردم در مناسبت به تاریخ گذشته حضور داشتند و یک نوع برای جمع آوردن و یک ملت واحد پدید آوردن از این سه طبقه مردم یک فرموده تاریخ یا تقاضای زمان بود که دولت سامانیان آن را در سطح سیاست به وجود آورد، بنیاد نهاد و سامانیان هم بودند که خیلی از کارهای بزرگ فرهنگی را به انجام رسانیدند. مثلا ترجمه های تفسیری طبری، تاریخ طبری که ابوالفضل بلعمی ترجمه کرده بود و شاهان سامانی خوب میفهمیدند که برای حفظ دستاوردهای ملی، برای حفظ ویژگی‌های ملی و خاطره ملی مردم لازم است که بین اون چیزی که با واسطه عرب‌ها و اسلام وارد شد و چیزهای اون گنجینه خاطرات ملی باید یک تناسب به وجود آورده شود. بنابر همین کارهای عظیم را شروع کردند و کار فردوسی هم از جمله شاهکارهای همان دوره است که قله این همه جستجوها است، قله بزرگی است که تا امروز پابرجا است. هرچند در چند هزار سال تاریخ گذشته ما بارها به شاهنامه هجوم‌های شدید شد. بنابر همین یک نوع مقاومت مردم در این زمینه هم در شورش‌هایی که سر زد ابو مسلم ابن مقنع، استاد سیست و بغیر از این در فرهنگ و تمدن که ذهن جامعه را با ارزش‌های گذشته می‌خواستند که پیوند نو دهند. بنابر همین شاهنامه قله همین گونه کوشش‌های مردم عجم بود که در سایه دولت ملی، دولتداری ملی سامانیان همین گونه محیط با وجود آمد که چند شاهنامه از جمله بهترین شاهنامه، قله شاهنامه ها، شاهنامه فردوسی با وجود آمد. اینجا یک مسئله دیگر مطرح می شود، مسئله زبان و هر فرهنگ، هر ملت با واسطه زبانش پاسداری می شود، حفظ می شود و عمر می یابد، دوام می یابد و فردوسی از جمله آنهایی بود که در همین حفظ زبان و احیای زبان ما، زبان فارسی، دری، تاجیکی خدمت خیلی بزرگ را به وجود آورد و شاهنامه رو امروز هم بدون مشکلات، بدون شاید لغت لازم باشد لیکن بدون مشکلات درک میکنند و یعنی زبانی که هزار سال باز در بین مردم و این زبانی شد که مردمان قطعه های گوناگون را که از هم پریشان شده بر اثر پریشانی در بین زبانشان، فرهنگشان، عرف و عادتشان بعضی تفاوت‌ها وابسته به انگیزه های بیرونی درین پیدا شده بود، برای واحد جمع و یکجا آوردن همین قوم هندو آریایی یا آریایی معذرت میخوام یا ایرانی آریایی از جمله زبان عنصر مهمترین است و همین گونه یک زبانی که زبان ادبی و تدریجاً به زبان گفتگویی، این زبان بسیار عالی جناب فردوسی است. زبان اثری بدیعی است، زبان آثار تاریخی نیست، یعنی زبانی است که تاثیر حسی آن به غایت قوی است و تمام اون مطلب‌های بزرگ ملی، مطلب‌های بزرگ حکمی پر از پند و حکمت، پر از اندیشیدن در سر آفرینش، همه این مطلب‌ها زبان بیان را با واسطه شاهنامه یافتند و زبان عام هم شدند. هرچند تا فردوسی رودکی و هم عصران رودکی نمونه‌های بسیار عالی سخن رو، شعر رو، ادبیات رو با وجود آوردند، ولی شاهنامه با اون وسعتی که دارد 50,000 بیت است. 50,000 بیت این و تمام وسعت
زندگی مردم به زندگیشون وارد شد و همین زبان واحد شد، زبانی شد که برای به هم آمدن قوم‌های آریایی نقش فوق‌العاده بسیار مهم داشت. خب تشکر زیاد استاد. شاهنامه در حقیقت اثری است بی‌زوال و شما نیز این را در سخنهایتان ذکر کردید. چون این اثر را تنها شخصیتی برجسته میتوانست آفرد. شما وابسته به شخصیت فردوسی چی میگویید؟ شخصیت فردوسی شخصی که این گونه اثری بزرگ را با وجود آورد. این اثری که نسبت به ایلیاد و ادیسه گومر که قدیمترین نمونه های اثر حماسی اپیکی به حساب می رود، ده ها برابر زیاد است حجمش، لیکن همه با هنری عالی، یعنی تاریخ پردازی خشک و خالی نیست. اینجا شاعر از اول تا آخر بسیار با سوز دل، از دل و جان، با عشق سوزان به وطنش، به مرز و بوم، به سرزمین آریایی سخن میگوید. یعنی سخنی است که بسیار تاثیرگذار است، بغیر از آن که سخنی حق است، سخنی است که از جنبست تمام تاریخ عجم برآمده است. بغیر از این هنری عالی شاعری و علمین عشق بسیار پرجوش به وطن، به میهن، به سرزمین اجدادی، اثر فردوسی رو در ردیف بزرگترین اثرهای حماسی جهان میگذارد. این در تمام جهان اعتراف کردند که یکی از بزرگترین اثرهای حماسی جهان است که یک دوره بزرگ تاریخی جامعه بشر را، زیرا که در سرزمین آریاییان اولین دولت ها، امپراتورهای بزرگ وجود آمدند، اولین تمدن های بزرگی که مردم را بر زمینه ارزش های ملی، ارزش های اخلاقی، ارزش های عالی بشرپروری، مثلا اعلامیه حقوق بشر یا پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک، در همین زمینه های اخلاقی و معنوی بار اول به هم آوردن. یعنی دولت فقط به معنای اجتماعی و سیاسی نبود، دولتی بود که در زمینه این سیاست های بسیار پروسعت خود فضای بسیار مساعد معنوی را، مساعد و فضای بسیار مثبت معنوی را با وجود آورده بود که مثلا دولت ساسانیان 400 سال ادامه داشت، امپراتوری ساسانیان قبل از آن باز بیشتر. بنابر همین این یک زمینه های بزرگ معنوی که در تاریخ معنوی جامعه بشر اهمیت بسیار مهم دارد. یکی از صحیفه های درخشان است، درخشان به تمدن، به معرفت، به فرهنگ رسیدن مردم و در این زمینه پیشرفت های عظیمی که به دست آورد این جامعه ها. همین گونه دولت های بودند. بنابر همین شاهنامه فردوسی یک دوره بسیار درخشان تاریخ بشریت رو بسیار با رنگ های عالی، با تصویرهای عالی شاعرانه که ناتکرار هستند. هرچند که بعد شاهنامه بسیار کوشش ها شد، شاهنامه ها نوشته شدند و مثلا گرشاسب نامه ها نوشته شدند، رستم نامه ها نوشته شدند، ولی هیچ کدام از آنها از نظر هم معنی، هم غایه و هم از همه بیشتر هنر شاعری، هنری بیان و پایه فردوسی نرسیده است. یعنی فردوسی قبل از همه یک نابغه بزرگ شعر بود، نابغه بزرگ ادبیات بود که در زمانی که خطر فروپاشی خاطرات ملی مردم ایران زمین به میان آمده بود، تمام همین نبوغ و دههای هنرش را برای حفظ تاریخ مردم، برای حفظ تاریخ عجم، برای به مردم بازگردانیدن احساس وحدت ملی عمرش را صرف کرد. 35 سال وجودش را، ثروتش را، همه را صرف کرد و ما سرگذشت بسیار غم انگیز تقدیر شاهنامه را میدانیم که در زمان زندگی چگونه در این زمینه حکایت های به وجود آمدن، تا جای حقیقت هستند، تا جای تصور مردم درباره فردوسی هستند، چقدر رنج ها فردوسی برده است، ولی تا آخر این کار رو انجام ده. یعنی فردوسی در شمول همون قهرمان های شاهنامه است، رستم، اسفندیار، سیاووش، که برای وطن، برای مرز و بوم
زندگی خودش وجود خودش رو صرف کرد. خب استاد عزیز، برای پاسختان ما به شما منتداری بیان میکنیم و سوال دیگر را به شما پیشنهاد کردنی هستیم. درباره شاهنامه سخنها بسیار شده است، لیکن باری دیگر از شما میپرسیدم که درباره چگونه اثر بودن شاهنامه به بینندگان فکر خود را بیان می‌داشتید. شاهنامه گفتیم که یکی از منظومه ها حماسه های بزرگ ملی است که برای حفظ یگانگی، یکلختی و وحدت ملی مردم ایران زمین موقع فوق العاده مهم پیدا کرد. چنانه که مثلا در زمان نو و اندازه های دیگر در محیط دیگر استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک همین گونه خدمت را به جا آورده بود. فردوسی در وسعت سرزمین بسیار پهناور و بزرگ این کار را انجام داد و شاهنامه واقعا یکی از زمینه های اساسی احیای فکری و معنوی مردم شد که در زمان سامانیان همین گونه کوشش ها در سمت سیاست بود. آزاد اندیشی، مناسبت بسیار حکیمانه و با تحمل به دین و مذهب، ادیان و عقیده های مختلف که یک محیط بسیار آزاده را برای پیشرفت و ترقیات عقل، دانش و علم فراهم آورد. مثلا شخصیت های بزرگ چون ابن سینا، رودکی، ابو ریحان بیرونی محصول و پروریده همین سیاست و همین دولتداری سامانیان هستند که یعنی اساس سیاست، اساس فرهنگ این تکیه به عقل و خردگرایی بود که جمعی ارزش های معنوی از معنویت و حسن اخلاق انسان و آدمیت و عدالت سرچشمه داشت از همین رکن سیاست، رکن اساسی سیاست سامانیان که برای رشد آزاد انسان، برای تحمل پذیری نسبت به عقاید دیگر زمینه ها را فراهم کرده بودند. شاید چون که بعضی محققان مثلا آرتور کریستنسن تاکید میکند، شخصشناس معروف فرانسوی، شاید همین نرمی سامانیان یکی از سبب‌های برافتادن قدرت سیاسی آنها بود که آنها و در سیاست خود بیگانگان را بسیار پذیرفتند. بنابر همین البته در شاهنامه هم به این مسئله ها توجه زیاد است. سبب های شکست دولت ساسانیان که همچون درس و عبرت برای آیندگان است که اون ماجراهای زیاد خانوادگی، نفوذ موبدان یعنی اهل ادیان به اداره امور دولتی، اینا سبب هایی بودند که دولت ساسانیان را از میان بردند و فردوسی به این مطلب خیلی اشاره ها دارد و سبب برافتادن ساسانیان را میداند نه فقط از هجوم عرب ها و مغلوب شدن یزدگرد سوم، بلکه پیشتر وقتی که شیرویه پدرش خسرو پرویز ساسانی را به زندان افکند و نهایت به قتل رسانید. و فردوسی بینید که این را یکی از نکته های اساسی ناپایداری و شکست زوال دولت ساسانی ها میداد. یعنی هر عملی که در زمینه بی‌عدالتی، در زمینه ناآدمی، عملهای ناصواب انجام می‌یابد، حتما محکوم به زوال است. این یکی از خلاصه های بسیار مهم فردوسی است که در هر جای شاهنامه ما میبینیم که اساس همه گونه پایداری، وحدت، یگانگی ملی، فرهنگ، پیشرفت فرهنگ و پیشرفت علم همین تکیه به عقل، تکیه به اخلاق نیک، تکیه به آدمیت است که اساس عدالت است. این واقعا یک درس عبرت بزرگ تاریخی است که برای گذشتگانم، برای امروزیانم خیلی خیلی اهمیت دارد. درباره اون که فردوسی چگونه دوره های تاریخ
دوره های اساطیری تاریخ که مثلا جنگ رستم با اکوانده با دیو سفید، اینا دوره های اساطیری تاریخ ما هستند. خود فردوسی هم اشاره دارد در دو سه جایی که این دیوی که رستم جنگ میکند این دیو هم بدیها است، رمز بدیهایی است که در جامعه انسانی هستند. البته در عقاید فردوسی نفوذ جهان شناسی اسلامی، دینی اسلامی و جهان شناسی دوره باستان سازگاری دارند، ولی فردوسی بسیار ارزش‌های مهم رو در همین شاهنامه به وسیله شاهنامه به حیات دوره بعد اسلامی وارد کرد. از جمله یکی از نکته‌های اساسی که وارد کرده است همین انسانیت، عدالت و مسئله جنگ و صلح، گرویدن به صلح، مثلا فاجعه سیاوش، فاجعه رستم و سهراب، فاجعه اسفندیار، فاجعه های بزرگی هستند که معنی و مضمون تاریخی بشر را در خودشان افاده کردند. همین گونه وسعت دارند که به سوالهای بسیاری تاریخ، مشکلات و معماهای آن برای تمام جامعه بشر جواب میگویند. یکی از همین نکته هایی که فردوسی در آن عقیده های زمان خودش را با اون چیزی که گذشتگان اندوخته بودند به هم می‌آورد. همون سخنی مشهور است که بترس از خدا و میازار کس، رهی رستگاری همین است و بس. در همین نکته فردوسی تمام ارزش‌های معنوی بشر را از جمله ارزش‌های عجم را، ارزش‌های دولت‌ها و سرگذشت تا اسلامی عجم را با دستاوردهای زمان خودش، جهان بینی نه و عموماً با اون دستاوردهایی که جامعه بشری در معنویت، در فرهنگ به دست آورده بود به هم می‌آورد. یعنی فردوسی با هنری بسیار بزرگش بسیار به طور برجسته ارزش‌ها را با هم سازش می‌دهد. خب استاد عزیز، منتظر هستم و سوالی دیگر را به شما پیشنهاد کردنیم. برای بلندبرداشتن هویت ملی و حسیات وطندوستی مردم شاهنامه چی سهم گذاشته می‌تواند؟ امروز به خانه ما وارد شدن شاهنامه، تقدیم شدن آن از جانب پرزیدنت محترم مملکت ما، پیشوای ملت ما، بسیار پدیده مهمی است که ما رو با گذشته دورمون به هم می‌پیوندد. ما می‌دانیم که از سال 93 سر کرده ما جشن‌های سامانیان، جشن هزاره فردوسی، جشن‌های بزرگان دیگر، احیای آیین‌های بزرگ ملی خودمان، جشن شخصیت‌های ادبی، سیاسی، دینی ابو حنیفه، همه اینها را داشتیم در ادامه اون سیاستی که پرزیدنت ما دارند که در برابر آن که ما کشورمان را آباد کردیم، مردم را به هم آوردیم، به جنگ و جدال خاتمه بخشیدیم و همچون دولتی که خواهان صلح است در تمام جهان معروف گردیدیم. یعنی در همین ذهنیات جامعه، در شعور معنوی جامعه با وجود آوردن افتخار از گذشتگان خود و در زمینه دیدن که چگونه گذشتگان ما برای وطن، برای مرز و بوم، برای حفظ میراث معنوی گذشتگان خود چگونه مبارزه های شدید رو به دوش می گرفتند، چنانکه فردوسی تمام حیات خود را به همین مسلک بخشیده بود. یعنی همین گونه احساس و همین گونه شناخت از وحدت ملی واقعا احساسی است که ما را به پایداری دولت و دولتداری ملی برای پیشرفت‌های بزرگ هدایت می‌کند. یعنی در محور سیاست امروزه کشور ما خردگرایی و تکیه به عقل، دانش و معرفت است که این ارزش‌ها در شاهنامه یکی از جمله ارزش‌های اساسی می باشند. یعنی دانستن ما تاریخ را از کتاب بابا جان غفور فرض کردیم، فردوسی و اثرهای خود جناب عالی، این برای آن است که ما نیروی محافظت، نیروی دفاع از امنیت، وحدت ملی خود را داشته باشیم، نیروی پیشرفت را برای آینده در وجود خود پروریده توانیم. اینا
پدیده‌هایی هستند که آمادگی و یک آمادگی و صداقتی معنوی را طلب میکنند. صداقت و آمادگی به دانستن، به دانش، به آگاهی از گذشته، به آگاهی صحیح غیر امکان است و شاهنامه از جمله اثرهایی است که برای صحیح خودشناسی هدایت میکند. خودشناسی، ملت پروری، وطن دوستی اینجا هیچگاه با ملتچگی، نژاد پرستی در فردوسی هیچ ارتباط ندارد. اینا کاملا بنابر همین اون چه اثر فردوسی از جمله اثرهایی است که با نیت ها و با تصمیم گیری های دولتداری ملی ما با هم مطابق و موافق است. بنابر همین پرزیدنت چنین تصمیم می گرفتن. البته راجع به این مسئله صحبت زیاد کردن لازم است، لیکن گمان میکنم که در جریان مطالعه این کتاب خیلی از تصورات های ما دیگر می شود. ضمناً در عصر ده هم که مبارزه های فکری اعتقادی خیلی جدی بود و گروه برای نقیده بودند که هر چیزی که تاریخ تا اسلامی ما دارد اون چیز کفر است، اون چیز حق زیستن در زندگی بعد اسلام ندارد. یک گروه شدیدی بودند که در این زمینه کارهای بسیار ناصواب را هم به انجام رسانیدند، ولی به مانند فردوسی، به مانند دیگر روشندلان گذشته ما شخصانی بودند که معتقد بودند که از گذشته، از دستاوردهای معنوی، از ارزش‌های بزرگ گذشته دست کشیدن، این از دست دادن ملیت خویش است، از دست دادن هویت خویش است، از دست دادن استقلال خویش است. بنابر همین به این راه مبارزه های بسیار شدید قدم نهادند و کاری کردند، قهرمانی و کارنامه های کردند به اندازه رستم دستان که ما اون میراث بزرگ رو در ذهن و افکار و شعور جامعه حفظ کرده توانستیم. خب، تشکر زیاد استاد ارجمند برای چنین یک صحبتی گرم، برای یک چنین یک صحبتی گوارا. واقعا از گفتگوی شما من اطمینان کامل دارم که بینندگان عزیز تلویزیون ولایت و مخصوصا مخلصان برنامه فردوسی و شاهنامه او در بابت کتاب به زوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه یک بسیار معلومات مفید برای خود پیدا کردند. البته مقصد ما نیز همین است که با همین آماده کردن برنامه مردم را ترغیب و تشویق کنیم که مردم شاهنامه خوانند، مردم شاهنامه خوانند، مردم از تاریخ گذشتگان ما، خیلی که شما درست قید کردید، از تاریخ گذشتگان تا اسلامی ما مردم آگاه باشند که البته این هویت ملی مردم را بلند میکند و در زمان گویم مبارزه های گلوبالی جهان البته مردم تاجیکستان و مخصوصا تاجیکان یک هویت بلند ملی داشتن و وطن دوست بودنشان، این البته باعث میگردد که من فکر میکنم پایداری دولت تاجیکان یعنی تاجیکستان عزیزی ما نیز مستحکم میشود. اما یک قول مشهور است، هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. درست است، 100% درست است استاد عزیز. و بینندگان عزیز و ارجمند، موضوع امروزی که ما با استاد ارجمند بررسی کردیم اهمیت شاهنامه در رشد جامعه و مقصد و هدفها از تقدیم این اثر بی‌زوال به هر یک عائله کشور از جانب پیشوای ملت بود و مهمان برنامه ما بودند استاد ارجمند که شخصیت معروف تاجیکستان، دکتر علم‌های فیلولوژی، ادبیاتشناس ناصرجان سلیمی. بار دیگر ما شما را برای تشریفتان به برنامه عرض سپاس بیان میکنیم و بینندگان عزیز و ارجمند با همین برنامه فردوسی و شاهنامه او به آخر میرسد. با برنامه‌های دیگری تلویزیون ولایت صلح بمانید. خیر.